नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सर्वोपरि स्कूल महेंद्रनगर ऑनलाइन एज्युकेशन में हूँ सर्व विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, झड़पथी कॉमेंट बॉक्स में पोतानुं पूरुं नाम लखीने पोतानी हाजरी पूरी लेशे ते माटे हूँ दरेक वहाला विद्यार्थी मित्रों ने थोड़ोक समय आपुं छूं। झड़पथी कॉमेंट बॉक्स में पोतानुं पूरुं नाम लखीने पोतानी हाजरी पूरी लेशे। दरेक विद्यार्थी मित्रोए कॉमेंट बॉक्स में पोतानुं नाम लखीने पोतानी हाजरी पूरी लीधी हशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना लेक्चर में तमने होमवर्क में आपेला दाखलाओ એટલે કે દાખલા નંબર 7 में एक जादुई चौरस छे के नहीं तेनी चकासणी करो ते आपेलुं हतुं, तथा दाखला नंबर 8 में त्रीजो अने चौथो आपेलो हतो, दाखला नंबर 9 में सी डी अने ई आपेलुं हतुं। तो आशा राखुं छुं के दरेक विद्यार्थी मित्रों ने तेना जवाब साचा मळी गया हशे। तो हवे आपणे आगळ दाखला नंबर 10 नो अभ्यास करवानो छे, परंतु एक बात समझी लियो के दाखला नंबर 10 आपणे पागी नोट में पण लखवानो नथी अने दाखला नंबर 10 तमारे तमारी पागी नोट में लखवानो नथी। त्यार पछी आपणे आगळ स्वाध्याय 2.2 माटेनी अमुक चर्चाओ करशी मुद्दाओनी जे आपणे स्वाध्याय 1.2 में काम आवशे। तो ये नोंधना मुद्दाओ अत्यारे हूँ तमने अमुक लखावुं छुं जे तमारे शांतिथी समझवाना छे। पूर्णांक संख्याओना सरवाळा विशेना गुणधर्मो। पूर्णांक संख्याओ छे तो एनो सरवाळा विषे कांईक ने कांईक गुणधर्म होय छे। तो एनो गुणधर्म शुं छे ए आपणे जोईए। पूर्णांक संख्याओना सरवाळा विशेना गुणधर्मो। पूर्णांक संख्याना सरवाळा विशेना गुणधर्मो आपणे जोईशुं। जेमां पहेलो मुद्दो जोईए तो कोईपण बे पूर्णांक संख्याओनो सरवाळो पूर्णांक संख्या ज मळे छे के ज्यारे तमे बे पूर्णांक संख्याओ होय तो ए पूर्णांक संख्याओनो सरवाळो करो त्यारे तमने केवी संख्या मळे छे? पूर्णांक संख्या ज मळे छे जे संवृत्ततानो गुणधर्म धरावे छे। पहेलो गुणधर्म कयो थशे? संवृत्ततानो। संवृत्ततानो गुणधर्म शुं छे के पूर्णांक संख्याओनो सरवाळो पूर्णांक संख्या ज मळे छे। संवृत्ततानो गुणधर्म छे के पूर्णांक संख्याओनो सरवाळो पूर्णांक संख्या ज मळे छे। त्यार पछीनो नियम छे नियम नंबर 2 के कोईपण बे पूर्णांक संख्याओनो सरवाळो गमे ते क्रम में करवामां आवे तो तेनुं परिणाम तेटलुं ज एटले के सरखुं ज मळे छे। एटले के क्रमनो गुणधर्म। क्रमनो गुणधर्म शुं छे? तो के कोई बे पूर्णांक संख्याओनो सरवाळो कोईपण रीते करवामां आवे तो ते संख्या जेटलो ज मळे छे। कोईपण बे पूर्णांक संख्याओनो सरवाळो कोईपण रीते करवामां आवे
તો તે સંખ્યા તેના જેટલો જ મળે છે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે કે કોઈ પણ 3 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો ગમે તે બે સંખ્યાઓના જૂથ બનાવીને તેના સરવાળામાં ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરવામાં આવે તો પરિણામ સરખું જ મળે છે। કયો નિયમ થશે? જૂથ બનાવીને એટલે જૂથનો નિયમ કયો થશે? જૂથનો ગુણધર્મ આવશે। તો જૂથનો ગુણધર્મ છે શું? તો કોઈ પણ 3 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સરવાળો કરવામાં આવે, કોઈ પણ 3 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો કોઈ બે પૂર્ણાંકના સરવાળામાં ત્રીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા ઉમેરવામાં આવે, બે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સરવાળામાં જ્યારે કોઈ ત્રીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા ઉમેરવામાં આવે છે તો મળતું પરિણામ સરખું જ મળે છે। તો પરિણામ સરખું જ મળે। પરિણામ કેવું મળે છે? એનું પરિણામ સરખું જ મળે છે। ત્યાર પછીનો મુદ્દો આપણે જોઈએ તો મુદ્દો નંબર 4 કે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં 0 સાથેનો સરવાળો કરતા પરિણામ તેની તે જ સંખ્યા મળે છે અને કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 સાથે કરવામાં આવે તો પરિણામ તેની તે જ સંખ્યા મળે છે। એટલે કે તટસ્થતાનો ગુણધર્મ જોઈએ તો 0 નો તટસ્થ ગુણધર્મ, 0 નો તટસ્થ ગુણધર્મ છે શું? કે કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય તે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં 0 ઉમેરતા જવાબ તેની તે જ સંખ્યા મળે છે। કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એની અંદર આપણે 0 ઉમેરીએ છીએ તો આપણો જે જવાબ મળે છે તે શું મળશે? તેની તે જ સંખ્યા મળે છે। એટલે તેને શું કહેવાય? 0 રહ્યો એ તટસ્થનો ગુણધર્મ ધરાવે છે। કેમાં? તો કે 0 સરવાળાની ક્રિયામાં ઉમેરતા આપેલું છે, એટલે કે 0 રહ્યો એ સરવાળાની ક્રિયામાં તટસ્થતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો 1 રહ્યો એ શું કરે છે? 0 તટસ્થતાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, તેવી જ રીતે 1 રહ્યો એ પણ તટસ્થ, 1 નો તટસ્થ ગુણધર્મ, 1 નો તટસ્થ ગુણધર્મ જોઈએ શું કહે છે? 1 નો તટસ્થ ગુણધર્મ કે કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એનો ગુણાકાર કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગુણાકાર એક સાથે કરવામાં આવે કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગુણાકાર એક સાથે કરવામાં આવે તો મળતું પરિણામ તેનું તે જ મળે છે। હવે આપણને એમ થશે કે સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળાનો પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે, એ સમજાણું નહીં। તો આમાં જોઈએ પહેલેથી કે સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો
પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે। કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યા લઈ લ્યો, માનો કે પૂર્ણાંક સંખ્યા એક લઈ 5 અને બીજી લઈ -3, આ બંને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કહેવાય। આ બંને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો જ્યારે સરવાળો કરીએ એટલે કે વચ્ચે વત્તાની નિશાની મૂકીએ તો સરવાળો થયો। હવે જવાબ જે મળશે એ પણ કેવી મળશે? પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળશે। કેવી સંખ્યા મળશે? કે પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે। જ્યારે 5 વત્તા -3 નો આપણે સરવાળો કરીએ તો 5 વત્તે ઓછે ઓછા 5 માંથી 3 જાય, 5 માંથી 3 જાય, જો 5 -3 આવશે, 5 માં 3 જાય તો 2, તો 2 રહી કેવી સંખ્યા થઈ? પૂર્ણાંક સંખ્યા જ થઈ છે। હવે ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો આવશે બીજો મુદ્દો કે જે ક્રમનો ગુણધર્મ છે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો કોઈ પણ રીતે કરવામાં આવે કે બંનેના ક્રમ બદલાવીને ગમે તેમ કરવામાં આવે છે તો બંનેનો જવાબ તેટલો જ મળે છે। બંને સંખ્યાનો જવાબ એટલો જ આવે છે। એટલે કે 3 અને -2 નો સરવાળો અને -2 અને 3 નો સરવાળો, એટલે જો શું થઈ છે? 3 ના 3 વત્તે ઓછે ઓછા 2, -2 ના -2 વત્તા 3, 3 માંથી 2 જાય તો 1, વત્તે ઓછે ઓછા 3 માંથી 2 જાય તો 1, મોટું પદ 3 પ્લસ 1 આવશે। જો બેના જવાબ કેવા મળ્યા? સરખા। એટલે બીજા મુદ્દામાં એવું કહે છે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા ક્રમનો ગુણધર્મ પણ ધરાવે છે, તે સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, તે ક્રમનો પણ ગુણધર્મ ધરાવે છે। ત્યાર પછીના મુદ્દામાં એવું કીધું જૂથનો ગુણધર્મ। જૂથના ગુણધર્મમાં પણ એવી રીતે કે પહેલા બે સંખ્યાનો સરવાળો કરો, પછી આલ બાજુ બીજી બે સંખ્યાનો સરવાળો કરો, કોઈ પણ બે, પછી એમાં જે બાકી રહેલી સંખ્યા આમાં ઉમેરો અને આમાંય બાકી રહેલી સંખ્યા ઉમેરી દો તો બે બાજુ શું થશે? જવાબ સરખો જ મળશે। એટલે શું કહેવાય કે જૂથના ગુણધર્મમાં પણ કોઈ ત્રણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાના સરવાળામાં ત્રીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા જ્યારે ઉમેરવામાં આવે છે તો મળતું પરિણામ કેવું મળે છે? સરખું જ મળે છે। ત્યાર પછીનો મુદ્દો હતો તટસ્થનો ગુણધર્મ, 0 નો તટસ્થનો ગુણધર્મ, એટલે કે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એટલે કે 3 છે, 3 ની અંદર તમે 0 ઉમેરો તો જવાબ તમને 3 જ મળશે। કે 0 કેવો થશે? અહીંયા તટસ્થ, કાંઈ કામ કર્યું હોય નહીં એવો તટસ્થ થશે। 0 કેવો થશે? તટસ્થ। ક્યારે? સરવાળાની ક્રિયા માટે। ત્યાર પછી ગુણાકારમાં તમને એક તટસ્થ એવો નિયમ છે, તો માનો કે 3 નો તમે ગુણાકાર કરો એક સાથે, 3 એકા 3, હવે -4 નો ગુણાકાર એક સાથે કરો, 4 એકા 4, માઇનસ ના માઇનસ, જવાબ તો એના એ જ મળે છે। એટલે કે સરવાળાની ક્રિયા માટે 0 તટસ્થ છે, જ્યારે ગુણાકારની ક્રિયા માટે એક તટસ્થ છે। જ્યારે તમારે ગુણાકારનું આવશે ત્યારે આવશે, આ તો મુદ્દો અત્યારે સાથે તમને સમજાવી દીધો છે। રેડી? સરવાળાની ક્રિયા માટે એક તટસ્થ છે, જ્યારે ગુણાકારની ક્રિયા માટે સરવાળાની ક્રિયા માટે 0 તટસ્થ છે અને ગુણાકારની ક્રિયા માટે એક તટસ્થ છે। આ થયા તમારા પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળાના ગુણધર્મ, જેમાં નીચેનો મુદ્દો રહ્યો એ ગુણાકાર માટેનો છે, માટે આપણે આ ગુણાકારનો મુદ્દો લખવાનો નથી, એક નીચેનો મુદ્દો। બાકીના બધા મુદ્દા રહ્યા એ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળા માટેના ગુણધર્મ છે। શેનો છે? પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળાનો ગુણધર્મ છે। સમજાઈ ગયું દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધા જ મુદ્દા એકવાર સમજી લ્યો કયા મુદ્દામાં શું કહે છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈશું અત્યારે જ કે ગુણાકારના પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વિશેના ગુણાકારના ગુણધર્મ। શેના ગુણધર્મ જોઈશી? પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકારના ગુણધર્મ। પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકાર વિશેના ગુણધર્મ જોવા હોય, આ છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળાના ગુણધર્મ। હવે ત્યાર પછી આવશે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકાર વિશેના ગુણધર્મ।
પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ધુણાકાર વિશેના ગુણધર્મો ધુણાવશે એવા ધુણાકાર આવશે શું આવશે ધુણાકાર ગુણાકાર આવશે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ધુણાકાર વિશેના ગુણધર્મો પેલા જે મુદ્દાની ચર્ચા કરી તેમાં આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના કયા ગુણધર્મની કરી સરવાળા વિશેના કર્યા હવે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના આપણે ગુણાકાર વિશેના ગુણધર્મોની ચર્ચા કરીશું તો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકાર વિશેના ગુણધર્મમાં પહેલો સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ જોઈએ તો કે જ્યારે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવામાં આવે છે ત્યારે મળતો જવાબ એ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે એટલે કે સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ શું છે કે જ્યારે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકાર કરવામાં આવે છે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરતા પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે શું કીધું કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો જ્યારે તમે ગુણાકાર કરો ને જવાબ જે મળશે એ પણ શું મળશે પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળશે એ થશે એનો સંવૃત્તતાનો ગુણધર્મ હવે આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે કે જે ગુણાકાર મળશે એ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો જવાબ મળશે એ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળશે તો જોઈએ 5 ગુણ્યા -1 કરીએ તો 5 એકા 5 માઇનસ પ્લસ માઇનસ ગુણાકારમાં મોટા પદને માન હોય નહીં ગુણાકારમાં મોટા પદને માન હોતું નથી આથી કહી શકીએ કે સંવૃત્તાના ગુણધર્મમાં કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરો તો તમને પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે સરવાળામાં પણ એવું હતું કે જ્યારે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો કરો તો પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે એમ જ આમાં કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરો તો તમને જવાબ ગુણાકાર જ મળે છે એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે ત્યાર પછીનો ક્રમનો ગુણધર્મ ક્રમનો ગુણધર્મ શું છે ગુણાકાર માટેના ક્રમનો ગુણધર્મ તો કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર ગમે તે ક્રમમાં કરવામાં આવે તો તે પરિણામ એક સરખું જ મળે છે શું કીધું કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કોઈ પણ ક્રમમાં કરવામાં આવે તો મળતું પરિણામ શું મળે એક સરખું જ મળે છે એક સરખું મળે છે ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે સંવૃત્તાનો લખો ક્રમના ગુણધર્મનો લખો ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે કે કોઈ પણ ત્રણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એટલે કે જૂથનો ગુણધર્મ શું છે જૂથનો ગુણધર્મ ક્રમના ગુણધર્મમાં તમે જુઓ સમજવું હોય તો -4 ગુણ્યા -2 કરો અથવા તો બરાબર -2 ગુણ્યા -4 કરો ટૂંકમાં સમજવું હોય તો 5 ગુણ્યા 10 કરો એટલે કે 5 દાન કરો કે 10 પંચા કરો જવાબ તો 50 જ આવશે એટલે કે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા થઈ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો જ્યારે તમે ક્રમ બદલાવો છો ગુણાકારમાં તો જવાબ તો તમારો કેવો મળે છે સરખો જ તમારો જવાબ મળે છે કેવો જવાબ મળે છે સરખો જ જવાબ તમને મળે છે
तो विद्यार्थी मित्रों आशा राखું છું કે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે જવાબ કેવો મળે છે, સરખો જ મળે છે। ક્રમના ગુણધર્મમાં જોયું કે જેમ તમે -4 ગુણ્યા -2 કરો તેવી જ રીતે -2 ગુણ્યા -4 કરો તો જવાબ એ જ મળે, એટલે કે 4 દુ 8 માઇનસ માઇનસ પ્લસ બરાબર 2 ચોક 8 માઇનસ માઇનસ પ્લસ, જવાબ તમારો પ્લસમાં જ તમને મળવાનો છે। સમજાઈ ગયું? હવે એવી જ રીતે આપણે જૂથના ગુણધર્મ વિશે ચર્ચા કરીએ। કેના ગુણધર્મ વિશે? જૂથના ગુણધર્મ વિશે। તો જૂથનો ગુણધર્મ છે શું? તો જૂથના ગુણધર્મમાં જોઈએ તો કોઈ પણ 3 પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવા માટે ગમે તે 2 સંખ્યાઓનું જૂથ બનાવી, એટલે કે કોઈ પણ 3 સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવા માટે કોઈ 2 સંખ્યાઓનો કોઈ પણ 2 સંખ્યાઓનું જૂથ બનાવી, કોઈ પણ 3 સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવા માટે કોઈ પણ 2 સંખ્યાઓનું જૂથ બનાવી તેની સાથે ત્રીજી સંખ્યા ગુણાવતા પરિણામ સરખું જ મળે। જૂથના ગુણધર્મમાં એવું કહે છે કે 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 4 હોય તો હવે તમે આમાં 2 ના જૂથ બનાવી નાખો। હવે આમ કરી નાખો 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 4 માં અહીંયા આ 2 નું જૂથ કરી નાખો, એટલે કે 3 દુ 6 ગુણ્યા 4 કરો અને 2 ના 2 એમ નામ, 4 તરી 12, 12 દુ 24 કરો અને 6 ચોક 24, તો જવાબ કેવા મળશે બેયના તમને? જવાબ કેવા મળે છે? સરખા જ જવાબ તમને મળે છે। આ એક ઉદાહરણ લીધું હતું। ત્યાર પછીના મુદ્દામાં આપણે જોઈએ તો સૌપ્રથમ સંવૃત્ત આવી ગયું, ક્રમનો ગુણધર્મ પણ આવી ગયો, ત્યાર પછીનો શું છે? જૂથનો ગુણધર્મ પણ આવી ગયો। હવે ત્યાર પછીનો ગુણધર્મ આવશે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર, કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર એક સાથે, એટલે કે એકનો તટસ્થનો ગુણધર્મ। શું કહે છે કે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર, કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર એક સાથે કરતા જવાબ તે જ પૂર્ણાંક સંખ્યા આવે છે। એટલે કે કોઈ સંખ્યા સાથે 5 ગુણાવો, કોઈ સંખ્યા સાથે 1 ગુણાવો તો જવાબ તો તમારો તેની તે જ સંખ્યા મળે છે। એટલે કે 1 નો ગુણાકાર ગમે તેની સાથે કરો, એટલે કે 5 એકા 5, 15 એકા 15, એના એ જ સંખ્યા આવશે એક સાથે ગુણાકાર કરો છો ત્યારે। અને કોઈ સંખ્યામાં તમે જ્યારે 0 ઉમેરો છો ત્યારે પણ એના એ જ સંખ્યા આવશે, એટલે કે સરવાળા માટેની તટસ્થ સંખ્યા 0 છે, જ્યારે ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે। સમજાઈ ગયું દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો ઝડપથી પોતાની રફ નોટમાં લખી નાખો। સારા અક્ષરે લખવાનું છે। તમને 2 મિનિટનો સમય આપું છું।
પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળાનો ગુણધર્મ તેમજ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકારનો ગુણધર્મ બંને વિશે તમારે સમજી લેવાનું છે। કાંઈ ભૂલ ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આગળ જ્યારે તમે દાખલાઓ ગણશો ત્યારે તમને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વિશેના ગુણધર્મ ખૂબ જ મહત્વની રીતે ઉપયોગમાં આવશે। સારા અક્ષરે લખજો। દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો સારા અક્ષરે લખવાનું છે। આશા રાખું છું કે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને બોર્ડ ઉપર લખેલું છે તેમાં લખાઈ ગયો છે પહેલો ભાગ। વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આયા ધ્યાન દેજો। આપણે આગળ એક નિયમ છે નાનકડો લઈ લઈ। શું છે? વિભાજનના ગુણધર્મનો નિયમ। વિભાજનનો નિયમ શું છે કે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન થઈ શકે છે। વિભાજનનો નિયમ ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન થઈ શકે છે। તમે જ્યારે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન થઈ શકે છે એટલે કે વિભાજન એટલે કે છૂટું પાડવું। એટલે કે માનો કે ગુણાકાર હોય 5 ગુણ્યા 7 વત્તા 3 એનું વિભાજન તમારે કરવું હોય તો પહેલાને પહેલા સાથે ને પહેલાને બીજા સાથે તમારે વારા ફરતી ગુણાવવો પડે। એટલે કે 5 ગુણ્યા 7 પહેલી વખત ગુણાકાર એનો કરવાનો, પછી 5 ગુણ્યા 3 બીજી વખત 5 ગુણ્યા 3 વચ્ચે નિશાની સરવાળાની હોય તો સરવાળાની અને બાદબાકી હોય તો બાદબાકીની જેવી નિશાની હોય તેવી નિશાની મૂકવાની। વિભાજનનો નિયમ સરવાળા માટે પણ લાગુ પાડી શકાય છે અને બાદબાકી માટે પણ લાગુ પાડી શકાય છે। આ ઉદાહરણ તરીકે તમારે લખવાનું છે, લખી નાખો ચાલો ઝડપથી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો। અને આજનું હોમવર્ક પણ તમને આપવાનું છે તો હોમવર્કમાં આજે થોડુંક હોમવર્ક વધારે આવશે, ખાસ ધ્યાન દેજો। હોમવર્કમાં છે દાખલા નંબર બાકી નોટમાં તમારે ઉતારવાના જે બાકી છે તે સ્વાધ્યાય 1.1 નો દાખલા નંબર 7, 8 અને 9 સ્વાધ્યાય 1.1 નો દાખલા નંબર 7, 8 અને 9 બાકી નોટમાં લખવાનો છે। હોમવર્કમાં આપેલા હતા એ પણ જવાબ આવી ગયા હોય એટલે સાચા હોય તો તમારે બાકી નોટમાં લખવો।
તથા આજે લખાવેલી નોંધ, પેલા દાખલા લખાઈ જાય પછી આજે લખાવેલી નોંધ પાકી નોટમાં લખવી. આજે લખાવેલી નોંધ પાકી નોટમાં લખવી. આજે જે તમને નોંધ લખાવેલી છે નોંધ તમારે તમારી પાકી નોટમાં લખવાનું છે. આ છે આજનું આપણું હોમવર્ક. સમજાઈ ગયું? ચાલો નિયમ અને હોમવર્ક તમે તમારી રફ નોટમાં ઝડપથી લખી નાખો. થોડોક સમય આપું. હોમવર્કમાં હજી એક વાર કહું છું તમને કેટલું હોમવર્ક આપવામાં આવે છે તે ખાસ ધ્યાન દેજો. શું શું તમને હોમવર્કમાં આપેલું છે કે વિભાગ હોમવર્કમાં સ્વાધ્યાય 1.1 નો દાખલા નંબર 7, 8, 9 પાકી નોટમાં લખવાનો છે અને આજે જે તમને જેટલી નોંધ લખાવી તે નોંધ તમારી પાકી નોટમાં લખવાની છે. સમજાઈ ગયું આજનું હોમવર્ક? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વધુ દાખલા અને વધુ માહિતી સાથે આગળના લેક્ચરમાં મળીશું. ત્યાં સુધી દરેક વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોને અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.